अच्छा चलो। हेलो 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 ओने ले हो आंटी भाई क्लियर एकदम करने शुरू। हाँ ठीक है। अच्छा कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगा पर नहीं हो पाया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ। एग्जाम क्वेश्चन भी खत्म कर देना नाल ही ते अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन ही सब तो इंपोर्टेंट। ठीक है रीसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रिंसीपल भी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। क्वेश्चन है प्रिंसीपल ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ही। ठीक है हाँ चलो आप शुरू करते हैं। फटाफट नोट्स खोल लो ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ नोट्स है नोट्स खोल लो ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ बुक है बुक खोल लो अंडरलाइन करो आराम ਨਾਲ। पर मैं कहांगा भी इसी टाइम बना नोट्स बना लो ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚੈप्टर से ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ नोट्स ਚੱਲਣਗੇ बिल्कुल ਆਪੇ ਬਣਾਓ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਆਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈਓ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਟੋਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰਟ। अच्छा सॉरी शक्तिमान। अच्छा चार्ट थोड़ा क्लियर नहीं है पर तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है ना हाँ अच्छा सर मिडल ਦੇ ਵਿੱਚ खाली क्यों है। मिडल आप बुक चो कवर करांगे कोई गल नहीं हो जाएगा। हूँ पहले मैं शुरू करांगा देयर लैवल ऑफ मैनेजमेंट। पहले इन्होंने कहा भी फस्ट या फिर लोअर लैवल जी है फस्ट लाइन या फिर लोअर लैवल जी है वो रिपोर्टिंग किद्दां दी करदे यार। तो उन्होंने सिद्धे इत्थे क्या कहते उन्होंने रिपोर्ट जी होंगी ना हर रिपोर्ट बिल्कुल डिटेल च होंगी है हर एक चीज़ को कवर किया होंगे उन्होंने। तो इन्हों की रिपोर्टिंग जी होंगी है डेली बेसिस से होंगी है यार। डेली बेसिस जोड़ा इन्होंने काम करी जाना हर एक चीज़ को लिखी जाना इन्होंने वो रिपोर्ट हर चीज़ को मैंशन किया जाएगा। फिर इन्हों की रिपोर्ट के फ्रीकुएंसी फ्रीकुएंसी का मतलब है एक चीज़ की रिपीट दूसरी बारी वो चीज़ फिर तो की रिपीट लिख दो तीसरी वही चीज़ की फिर रिपीट कहते फ्रीकुएंसी बड़ी ज़्यादा होंगी है रिपोर्ट। ठीक है ना हाँ तो नंबर ऑफ रिपोर्टां इन्हां दियां घट होंदियां। इन्होंने इक्को रिपोर्ट में फड़ना तो लिखी जाना करी जाना एक टॉपिक तो उन्होंने बनाई जाना। ठीक है हाँ फिर टॉप लैवल कहते इस तो थोड़ा बिल्कुल उल्टा जे मैं कह सकदा भी लोअर लैवल की रिपोर्ट जी है काफ़ी ज़्यादा डिटेल होंगी है तो जी टॉप लैवल की रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा समराइज्ड होंगी है। इन्होंने बिल्कुल की पॉइंट्स जोड़े देखने हैं तो इन्होंने वो की पॉइंट देख के डिसीजन मेकिंग करनी है। यार तुम डिसीजन मेकिंग करनी है तो बार बार हर पेज पर एको ही चीज़ लिखे की मिलेगी इन्नी सेल वधी दिमाग फिर जाना यार। ठीक है ना तो इन्हों की डिटेल समराइज्ड होंगी है टॉप लैवल की रिपोर्ट। ठीक है फिर उस तो बाद कहते टू पब्लिक एट सम पॉइंट कहते कई चीज़ां पब्लिक को भी डिस्कलोज करनी पैंदियां तो यह भी चीज़ां कंसीडर की होंगी। फिर फ्रीकुएंसी जी है टॉप लैवल की रिपोर्ट की बड़ी ज़्यादा घट होंगी है चीज़ां रिपीट नहीं होंदियां समराइज्ड फॉर्म च बिल्कुल ब्रीफ तो शॉर्ट दे उन्होंने की लिखे होंगे। हूँ नंबर ऑफ रिपोर्टां पर इन्हों को बड़ी ज़्यादा होंगी क्योंकि इन्होंने हर टॉपिक की डिस्कशन करनी है। हाँ ठीक है तो हर टॉपिक की करनी है डिसीजन मेकिंग सारी रिपोर्टां यूज़ करके कौन करेगा टॉप लैवल लोअर लैवल या फिर फस्ट लाइन जोड़े है सब तो थल्ले वाले वो की करेंगे डिटेल की रिपोर्टां इकट्ठियां करेंगे तो वो सारियां तैयार तुर करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके इन्हों मिडल लैवल दे देंगे। मिडल लैवल में टॉप लैवल ने जिद्दां जिद्दां काम करने को कहा भी इदा रिपोर्ट मेरे को पहुँच जानी चाहिए है वो तैयार करके टॉप लैवल में दे देगा। ठीक है हाँ इतों क्लीयर हो गया आराम ना वही चीज़ उत्थे लिखी दी है। हूँ आप आए वापस दूसरे टैब से। हाँ इतने आही लिखे दी है इतों इनू कवर ना करियो जो मैं तुम्हें बोलता है उधरों कवर कर लियो चीज़। हाँ फिर आ गया थोड़ा मिडल लैवल की रिपोर्टिंग जी किद्दां दी करती कहते मिडल लैवल पहली गल तो की है एग्जीक्यूट करवाते हैं जी पॉलिसियां टॉप लैवल ने कही ना भी टॉप लैवल कहता है करना है मिडल लैवल उन्होंने एग्जीक्यूट कराने काम करेगा यार उन्होंने हिसाब नाल काम करेगा जोड़े गोल टॉप लैवल ने सैट किए हैं उस हिसाब नाल की काम करेगा। तो अथॉरिटी जी कि टॉप लैवल ने दित्ती रही है मिडल लैवल में उस हिसाब नाल की है सारे गोल जोड़े है एस्टैबलिश करवाने की कोशिश करेंगे रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है हाँ फिर कहते रिपोर्ट जी सबमिट करते हैं आप रिपोर्ट सबमिट टू मिडल लैवल आर डिटेल्ड कहते यार जी रिपोर्ट जी लोअर लैवल मिडल लैवल देगा ना बड़ी डिटेल होगी। फिर मिडल लैवल की करेगा उन्होंने करैक्टिव एक्शन नाल ठीक तरीके नाल तैयार करेगा तो उस तो बाद की है डिफरेंट डिपार्टमेंट जोड़े है उन्होंने इकट्ठी करके टॉप लैवल एक समराइज्ड फॉर्म से तैयार करने की कोशिश करके उतों दे देगा।
क्या होया करदा ये ਆਪਾਂ पढ़ लिया गाइडलाइन च ही वो सारा ही मैं चार्ट च कवर किया तो मिडल लैवल भी आप देख लिया ठीक है ना। हूँ यार टॉप लैवल की रिपोर्ट जी हैगी ना ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ P&L ਬਾਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਫੰਡ ਫਲੋ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਬਣੀ, ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਸਭ। ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਸੈਲਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਕਿੰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫੰਡ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾ ਲਓ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਲਓ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅੱਛਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, 2 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ, ਸੌਰੀ 2 ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਰੰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੋਸਟ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਤੇ 'ਚ, ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੋ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਸ ਨੋਟ ਕੋਜ਼ ਡਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਕੇ ਆ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਗਾਓ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕੂਰੇਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਦਾ। ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਯਾਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਗਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਿੰਪਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਟੂ ਰੀਡਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਨਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੱਠਾ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਵਰ ਕਰੇ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸਟ। ਯਾਰ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਇਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰ ਫਿਕਸਡ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਡਸ ਦ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਸੇਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਲੋਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਜਾਂ ਨੋਨ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਰਪਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੇਚਰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਮ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਆ। ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਟਾਈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਰੈਸ, ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਦਾ ਉਹ ਡਾਟਾ। ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਕੱਲਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਲਿਖਿਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੋਂ ਰੀਡ ਮਾਰ ਲਿਓ ਸੈਲਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਮਾਰ ਲਿਓ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਸਰਵੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਟੈਬੂਲੇਟ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਐਡਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੋਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੋਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਮੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼। ਲੇਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੋ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਗੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਪੇਸ ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ
ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम क्वेश्चन करा दूंगा, वो क्लियर रहेगा, ठीक है ना। अच्छा हम ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੋਲਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲਥ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਗੈਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸਾਰਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਗਿਆ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ, ਟੋਪ ਲੈਵਲ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ, ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਫਿਰ ਗੋਲ ਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੋਲ ਜਾਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਇੰਪਲੋਈ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਆ ਗਿਆ। ਵਟ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਕਵਰੇਜ ਪੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟ, ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਇਨ ਅ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਪੇਜ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਤੇ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਲਿਊ, ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਲਿਊਸ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਲੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ। ਡਿਟੇਲਡ ਪੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹਰ ਅਗਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ ਪਤਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੈਸ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਧਰ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪਡ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਾਟਾ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੇ ਫੰਡ ਫਲੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਫਲੋ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦਾ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰ
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ 2-2 3-3 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵੈਂਸੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 2-2 3-3 ਨਾਮ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੇਸ਼ੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਦੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਚਾਰਟ, ਗ੍ਰਾਫ, ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੈਟਿਕ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟੇਬਲ 'ਚ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਕੈਸ਼ ਫਲੋ, ਫੰਡ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਪੀਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪੈਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇਅਰ ਮੋਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਂਟੀਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜੇ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਕਲੂਡ ਆਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਡਾਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟੇਬਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ, P&L, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਕੁਇਟੀ ਮੈਥਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੇਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਯਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ MIS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ MIS। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੂਥ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸੀਜਨ। ਜਿਹੜਾ FM 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 3 ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ FM ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੇ ਆ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ, ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਹਾਂ ਬੋਲਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਪਾਸ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਨਸਰਟਨ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਗੁੰਮਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਸਿਪਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ। ਯਾਰ ਰਿਸਿਪਟ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ। ਅੱਛਾ, ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ, ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ।
कैश मैनेजमेंट डील करना करे करता है कैश का इनफ्लो तो कैश के आउटफ्लो। फिर कैश बजट की है एक डिवाइस है कंट्रोल करने का रिसिप्ट ते पेमेंट में, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म च डील करता है तो जी लॉन्ग टर्म की आप कर दें गल ये, ठीक है। जे तो तुहाडा शॉर्टफॉल होया मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा है कैश घट गया पंगा पै गया, ठीक है ना। बस अच्छा यार आप सारे क्वेश्चन इतने कवर कर लिए हूँ। इतने ये चैप्टर तुहाडे क्वेश्चन किहड़े बन के निकल के आ सकते हैं। रीसेंट ट्रेंड तुहाडा बड़ी रही आर्ट है, ठीक है, बहुत रही आर्ट है, उन्होंने करने की बिल्कुल कोशिश करियो तो नाल नोट्स बना लियो, ठीक है। चल आप हुण मिलते हैं। हाँ साਡਾ काफ़ी हद तक सब कुछ कंप्लीट हो गया थ्योरी गला, हूँ आराम नाल रिवीजन करो वगैरह, घर पढ़ो आराम नाल। ओके बाय बाय टाटा, मिलते हैं। सर किथे नहीं कहते बई ऑनलाइन वाले की कहते सर किथे घूमन चलने, किथे चलिए यार, बाकियों भी पढ़ाना यार कोई अरे थोड़े दिन रुक जाओ चलने बिल्कुल, चलो ठीक है।